सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। बुधवार के इस खास एमरजेंसी बुलेटिन के दसांगे तुहानूं पंजाब भारत ते दुनिया भर दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे पंजाब दीयां वड्डियां खबरां तो। सब तो पहला मौसम की ताज़ा जानकारी। मानसून की आमद तो बाद पंजाब दे विच मीह पैण दा सिलसिला लगातार जारी है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ दे विच भी मौसम सुहावना बनया होया है। चंडीगढ़ मौसम केंद्र ने अगले दिनां दे विच भी सूबे दे विच भरमा मीह पैण दी पेशीनगोई कीती है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 ते 30 जून नूं पंजाब दे तकरीबन सारे इलाकिਆਂ ਦੇ विच मीह पऊगा। किते हल्का ते किते भारी मीह पैण दी संभावना है। इसी तरह नवे महीने जुलाई दे पहले दिन 1 जुलाई नूं माਝਾ ते ਦੁਆਬਾ ਦੇ विच भरमा जबकि पश्चिमी ते पूर्वी मालवा दे विच हल्का मीह पैण दी पेशीनगोई जारी की गई है। अगले 4 तो 5 दिनों के विच सूबे के वध तो वध तापमान दे विच कोई बहुता वड्डा बदलाव नहीं होएगा ते पिछले दिनों के विच जिहड़ा मीह पिया है उस दे नाल सूबे के तापमान दे विच 3 तो लैके 4 डिग्री सैल्सीयस तापमान दे विच गिरावट दर्ज की गई है। लोकां नूं अत दी पै रही गर्मी तो राहत मिली है ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। शिमला ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ 47 ਸੜਕਾਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सूबे दे विच भारी मीह कारण 149 बिजली सप्लाई लाइनां प्रभावित हुई ने। 67 जल सप्लाई स्कीमां दे विच विघन पिया है। हुण तक 15 लोग अपनियां जानां गवा चुके ने। 150 करोड़ के करीब इत्थे माली नुकसान हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों दे विच मौसम साफ होने कारण फिर तो गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। हालांकि सोमवार नूं पए भारी मीह कारण कड़ाके की गर्मी तो राहत तो जरूर मिली है लोगों को, पर हुण मौसम इत्थे साफ हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के मुताबिक आने वाले दिनों के विच मौसम लगभग साफ रहने कारण तापमान इत्थे होर वध जाएगा। बुधवार नूं कुछ हिस्सों दे विच मीह पैण दी संभावना जताई गई सी, जिस दे तहत अज किते किते मीह दीयां खबरां मिलीਆਂ ने। पूरी दुनिया दे विच वसदे सिख भाईचारे दे वल्लों बुधवार नूं मीरी पीरी दिहाड़ा बड़े उत्साह दे नाल मनाया गया। 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब ने इस दिन भगती अते शक्ति दीयां प्रतीक मीरी पीरी दीयां 2 तलवारां धारण कीतियां सन। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों श्री अकाल तख्त साहिब विखे धार्मिक समागम करवाया गया, जिस विच श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी समेत होर सिख शख्सियतां ने शमूलीयत की। संगत भी वड्डी गिनती विच पहुंची हुई सी। श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पाउण तो बाद गुरबाणी कीर्तन गायन किया गया। जथेदार रघबीर सिंह ने संगत के नाम संदेश दिंदिआं मीरी पीरी दिवस की वधाई भी दित्ती अते इस दिवस की महानता बारे संगत दे नाल जानकारी साझी की। गुरमुख शास्त्र ते सिख कदे आपस विचों वख नहीं हो सकते, क्योंकि मीरी पीर दे मालक सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने उन्हां 2 महान ब्रह्म ज्ञानियां नूं भी श्री साहिबां बख्शिश कर दित्तियां और उन्हां 2 महान ब्रह्म ज्ञानियां ने भी अपने गात्रे श्री साहिबां धारण कीतियां। फिर सिख अते श्री साहिब शास्त्र जिहड़ा है वो आपस विच वख किवें हो सकदा है। मरहूम पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच अज अहम सुनवाई होनी सी, जिहड़ी कि अज भी नहीं हो सकी। हालांकि मानसा दे जज ने पिछली सुनवाई दौरान सख्ती दे नाल सारियां जिहड़ियां पंजाब दीयां जेलां ने जिथे जिथे मूसेवाला कतलकांड दे नाल संबंधित मुलजम बंद ने उन्हां दे सुपरडेंटां नूं उन्हां जेलां दे सुपरडेंटां नूं सख्त हदायत कीती सी कि 28 जून दी सुनवाई दौरान मूसेवाला कतलकांड दे विच नामजद कीते सारे मुलजमां नूं इकट्ठे पेश कीता जावे, चाहे किसी नूं निजी तौर ते अदालत विच लिआंदा जावे, चाहे किसी नूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राहीं। पर अज भी पुलिस इकट्ठी पेशी दे विच असफल रही है।
ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੇਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ BC ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 14 ਦੋਸ਼ੀ BC ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਵਨ ਹੈ, ਨਸੀਬਦੀਨ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸੰਦੀਪ, ਬਿੱਟੂ, ਮੋਨੂ ਡਾਂਗਰ, ਅਰਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਜਗਤਾਰ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਕੇਸ਼ਵ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ। ਇਹ ਕੁੱਲ 14 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ BC ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ BC ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ 12/7/2023 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਕੇ ਹੀ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 395 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਟਵੀਟ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 394 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ PIDB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ PIDB ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 177 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾ ਲਗਵਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 370 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 23-24 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਤੇ DAP ਖਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ सब्सिडी है जी सूबा सरकार नू दे दी जाएगी। आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले
तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा। ਸੋ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 5 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, 5 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 10,000 ਅਮਰੀਕੀ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਵਾਸ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 49 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਸਪਾਲ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਸਕਰੀ ਗਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ $5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਬਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਲੀ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਥਾਪੇ ਗਏ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 8/7/2023 ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਸਬੂਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਨਵੇਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਲਿਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਨਵੇਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪਹਿਲੇ 7 ਸੀਨੀਅਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਈਸਟਵੁੱਡ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਫਗਵਾੜਾ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਵੇਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਈਸਟਵੁੱਡ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਖਫਾ ਨੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟਵੁੱਡ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀਨ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ WhatsApp ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਖੋਲੋ, WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਬੂਤ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਬੁੰਗਾ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਮਤਾ ਸੋਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 5 ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਥਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਸੋਧਣ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਸਦੀ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 1 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮਤਾ ਸੋਧਣਾ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੀ ਇਸ ਖਾਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਜਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੇਧ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸ਼ਾਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਦਰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਹੁਣ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸਨ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਦਾਹਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਗ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵੀਂ ਕਿਲਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਲ ਲੱਗੀ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਈ। ਤੁਰੰਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਕਰੀਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਬਨਿਹਾਲ ਤੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ 62 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੀ ਬਲੀਆ ਦੀ ਬਸੰਤੀ ਦੇਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਏਮਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰੇ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਭਟਨਾਗਰ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਟਨਾਗਰ ਝਾਰਖੰਡ ਕੇਡਰ ਦੇ 1999 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਉਹ 20 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਕੁ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਾਕੰਦ ਦੀ ਬਟਕੇਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 6 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਪਾਟਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਠਮੰਡੂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਾਲੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੌਫੀਕ ਅਲ ਰਬੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 21% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ 13.5%, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ 2.1% ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,22,863 ਹੈ। 36,521 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 1,75,025 ਹੱਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।